संगत ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਭਾਈ ਬੋਲੋ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਰੱਖੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ। Thank you.
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਦਿਓ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਠੰਡ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, यानी रूहानियत विच है। इस तो उल्ट मादा प्रस्ती मन नूं अशांत करने वाली चीज़ है। उस दे विच तृप्ति नहीं, तृप्ति ना होने करके वो लोग जिन्हां विच इस मादा प्रस्ती का ज़्यादा जोर है, वो कहते हैं साडे मुल्क में सबसे ज़्यादा खुदकशियाँ होंदियां, सबसे ज़्यादा दिल फेल होकर मौतां होंदियां। उन्हें पुछो कारण ही है मन की बेचैनी, मन की घबराहट, मन का क्षोभ। वो क्यों है? उसका कारण है मादा प्रस्ती, मैटीरियलिज्म। स्वयं करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਵੇ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਿੰਡਿਆ ਮੈਲਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ और ना ही इन्हां विच सुख है, राग दैश होने के कारण। इस वास्ते सानू गुरु जी बार बार इस वल प्रेरते हैं, साडी जिंदगी नूं सुखी शांतमई करने वास्ते कई तरीके से शिक्षा देने। जिमें लैक पिता अपने बच्चे की जिंदगी सवारन वास्ते उसकी जिंदगी उसनूं तरक्की विच जाण वास्ते अनेक किस्म के उपदेश दिंदा है। इसी तरह गुरु सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक है, सबसे ज़्यादा बेहतरी चाहने वाला गुरु वो चाहता है जिस देश का वासी सिख है, गुरु है, मैं सिख नूं भी उस देश का वासी बना लूँ। उसका देश कहा जाए जिथे दुख नहीं, क्लेश नहीं, ताप नहीं, दुख नहीं, केवल आनंद का सागर है। हाँ, इस करके उस देश का वासी बनाने वास्ते ही बार बार गुरु शिक्षा दिंदा है। किवें एक कारखाना किसी कारीगर नूं मिलिया, उसनूं कंमकार करन दे टूल्स भी मिले हुए हैं। उन्हां द्वारा कंमकार करके फायदा उठाना उसका अपना फर्ज है।
अपना पुरुषार्थ है, अपनी हिम्मत है। अगर ऐसा कुछ होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं करता, फिर उसके वास्ते नतीजा बुरा ही होता है। सारे ही जानते हैं। इसी तरह ही ये जीवात्मा जो सब का अपना आपा है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲ ਕਹੋ, ਆਤਮਾ ਕਹੋ, ਰੂਹ ਕਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਫੂਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੈਰ, ਹੱਥ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਜ਼ਬਾਨ, ਮਨ, ਚਿੱਤ, ਬੁੱਧ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਟੂਲਜ਼ ਹਨ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਜੇ ਬਾਗ ਮੇਰੀਏ,
देखे साध से नैन बेहालिया। कर्ण न सुनही नाद कर्ण मधु घालिया। रसना न जपे हर नाम तिल तिल कर कटिया। हर हाँ विसरै गोबिंद राय दिनों दिन कटिए। वाहिगुरु अंतरयामी ने इस जीव नूं 184 जोन विचों बादशाह दे ही सरदार दे ही मानक दे बख्शी है। इस धरती पर तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनिहारी। 184 जोन सवाई मानस को पर दी वडियाई। 184 जोन विच उत्तम जन्म समानस दे। एक घट 84 लख जिया जोन का सरदार दे ही मानस दे। इस दे विच आके जे होर जोनियां वांगू ही जो कुछ वो करते हैं उन्हां कामां विच ये लग्या रहे, फिर इसकी सरदारी है बादशाही कादी। फिर तो उन्हां तो भी बदतर है, बुरा है। हाँ, यदी बादशाही है सरदारी इस गल विच उन्हां नालों वध है। विशेषता ये कि पैरां नाल चल के सत्संग विच जावे, हथीं टहल सेवा दान आदि करे, मस्तक नाल नमस्कार करे, नेत्रां नाल गुरु के दर्शन करे, कन्नां नाल वाहिगुरू दा जस सुने, जबान नाल वाहिगुरू दा जस करे और मन करके शुभ संकल्प करे, भजन पाठ सत्संग आदि जानदा, चित्त करके बाणी का नाम का ईश्वर का आत्मा का चिंतन करे, बुद्ध करके ब्रह्म विचार करे, हंकार द्वारा देहंता छड़ के ब्रह्महंता धारण करता हुआ अपने आत्मा में स्थित हो जाए। इन्हां सब दंत उच्चा होकर आनंदे सागर में लीन हो जाए। इस वास्ते ये कुछ मिलया है। अगर ये नहीं करता ये सारे ही फजूल हैं। इस तो उल्ट चलता है। जे भाई साहब भाई गुरदास गुरु करदे वेद व्यास मन्ने हैं, उन्हां दी रचना गुरबाणी दी कुंजी मनी जाती है। थोड़े अखरां विच यानी एक पौड़ी विच आप सिर तो ला के पैरों तक सारे अंगां नूं जो जे इन्हां दा परमार्थक फर्ज है, उस तो बिना धिकार योग धिकार 100 बार फिटे मूँह कहते हैं। ऐसा कहते हैं तिरग सिर जो गुरु नानक ने गुर लगे ना चालियों सिर नूं धिकार योग दसदे पहले सिर तो चलते। जिहड़ा लगे ना चरनियों तिरग तेरा सिर बंदिया। लगे ना चरनी तिरग तेरा सिर बंदिया। लगे ना चरनियों तिरग तेरा सिर बंदिया। लगे ना चरनियों तिरग तेरा सिर बंदिया।
ਰਿਗ ਸਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਰਨੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਵਾਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੂਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਕਪ ਉਤਾਰ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਚੈ ਕਾਏ, ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈਏ ਬਾਲਨ ਸੰਦੇ ਥਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਮਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਥਾਂ ਫੂਕ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿਰਗ ਲੋਇਣ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਬਿਨਾ, ਪੇਖੇ ਪਰ ਤਰਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੀ ਨਿਗਾਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹਨ ਕੰਨ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥਕ ਫਰਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਐਸਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ। ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਣੀ। ਹਰ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਕੜੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ।
ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਖਿੱਚ ਪਿੱਛ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਿਗ ਸਰਵਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਸੁਣ ਸੁਰਤ ਨਾ ਧਰਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਹੀ ਆਲਪ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ। ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਸੀ ਕਾਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਲਸੀ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਲਿਦਰੀ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਗਤੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰੇ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰੇ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰੇ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰੇ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਖਿੱਚ ਪਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਲਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾ ਵਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੁਖ, ਅਸ਼ੁਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖ, ਪਰ ਕਰਤੱਵ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ ਹੰਢੇ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗੂਰ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਤਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਸੁਖ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ये कैसे हो सके? ईश्वरी कानून किस का लिहाज नहीं करता। दुनियावी जिथे न्यायकारी सरकार है वो उत्थे किसी का लिहाज नहीं, पर ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है जिथे सच्चो ही सच निबड़े वो किमें किसी का लिहाज करे। जिहा जा कोई करता वहा जा उसनूं फल दिंदा है, ये उसका सुभाव है। किथों भालदा है दाख बिजोरियां बजौरियां किकर बीजे जट हंडे उन कताएं दा पैदा लोड़े पट। ਅਤੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਸੁਣ ਸੁਰਤ ਨ ਧਰਣੀ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜੇਬਾ ਹੈ। ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੇਬਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਰੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਜੇਬਾਂ ਮੇਰੀਏ
देखे साध से नैन बिहालिया, ਕਰਨ न सुनही नाद ਕਰਨ मुंद घालिया, रसना न जपे हर नाम तिल तिल कर कटिए, हर हाँ विसरै गोबिंद राय दिनों दिन कटिए। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਦਾ 100 ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਿਭ ਹੈ ਤੁਝੇ ਕਰੋ ਸ਼ਤਖੰਡ, ਜਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ, ਐ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰਾ ਕੱਟ ਕੇ 100 ਟੁਕੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਜਸ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਫਲ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਰੀ ਜਸ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੈਂ ਹਰੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਬਾਬਤਿਓਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਾ ਫਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਫਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਫਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਫਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਮਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਫਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਘੋੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਾਧੂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਾਜਮਦ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਢ ਲਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛਾ ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਖੂਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬਾਗਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿੱਦ ਦਾ ਬੁੱਕ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਉਹ ਲਿੱਦ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਅਕੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਘੋੜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਹੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਮਾਹ ਧੋਤਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾਈ, ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਜੋ ਲਿੱਦ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਟੱਟੂ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿੱਦ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਉਸਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਿੱਦ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਲਿੱਦ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਕ ਗੁਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਅੰਬ ਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਵੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੂਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਬੀਜਦਾ, ਆਪੇ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਢੇਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਖਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਤ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਛਿੱਥਾ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਤਨ ਹੈ ਔਖਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ, ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਲਿੱਦ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
कर लै कि कहने लोगों तो निंदा करो अपने शहर दे तो उन्होंने लेखे लग जाए तू बच जाएगा। क्योंकि 10 दिन माता अपने पुत्र का मन हथ नाल साफ करती, निंदक जिहड़ा है जिहदी निंदा करता उहदे पापां रूपी मल मूँह नाल खांदा। इस करके निंदा करवा सारे शहर के लोगों को। खैर राजा घर आ गया, सोचता है हम निंदा किवें करवावां। एक बनत बनाउंदा निंदा करवाउण दी। उन्हां समय विच मोटरां नहीं सन, बग्गियां हुंदियां। 8 घोड़ियां की बग्गी तैयार करवाई, सुनहरी पैरी पिंड पहियां वाली। उस दे विच बैठ के केस पिछे नूं खिलार के बह गया। एक छोटा जिहा मेज़ रखिया, उस दे उपर रंगदार पानी दी बोतलां रखियां, शराब प्रतीत होवे। उस बग्गी दे विच 5-4 लड़कियां चंगे बस्तर गहने पहना के तो नौजवान अवस्था दियां बिठा लियां, पर चित्त विच पुत्रियां भावना है, बुरी गल नहीं। निंदा करवाउणी सी, निंदा हमेशा झूठी गल नूं कहंदे हुंदे। चोर नूं चोर कह देना निंदा नहीं, साध नूं चोर कहना निंदा। सो इउं करके निंदा करवाउणी सी। शहर दे विच गड्डी हक्कण वाले नूं कहंदा है हौली हौली चलानी गड्डी, ताकि सब लोगों की निगाह मेरे ऊपर पवे और मेरी निंदा कर, मेरी लिद खत्म होवे, मैनू ना खानी पवे। खैर सारे शहर में फिरिया, सब लोगों ने देख के वो लोग कहने राजा की मत मारी गई, ये तो बुद्ध भ्रिष्ट हो गई, सरे बाजार शराबां पींदा फिरदा, लड़कियां बग्गियां च बिठाई फिरदा। बड़ा चंगा सी, धर्मात्मा सी, ये तो 1 लाख की बुद्ध मारी गई। सब लोगों ने निंदा की उसकी, पर उस शहर के एक लोहार से वो किसी की निंदा नहीं सी करता, प्रभु का भगत सी, उन्हें नहीं की। यूँ हुण शाम के वक्त नेरे होए उत्थे देखण जाता है भी देखा मेरी वो लिद मुक्की के ना। जदों उत्थे पहुँचिया होर तो खत्म है, एक बुक पिया। वो पुछण लगा साधु नूं, बाबा जी मैं तो अपने आप में सारे शहर में खज्जल खुआर किया, आप फिर भी रह गई। हाँ कहन लगे एक शख्स ने तेरी निंदा नहीं की, उहदे हिस्से की पई हुई है, या तो इनू खा लै, नहीं फिर वधन लग जाएगी, दरख्त की जड़ लगी रहे फिर वध जाना, नहीं उस तो निंदा करवा लै, उहदे लेखे लग जाए। कहन लगे दस कौन है? फलाने महल्ले फलाने नाम का लोहार है, वो किसी की निंदा नहीं करता, वो तो निंदा करवा उसका हिस्सा है। हुण दूसरे दिन राजा ने एक जमींदारा वेश बनाया, सिर से झुमझा मार लिया, रातियों खुरपे ले लिया, यहो जिहा समान ले जाके उसकी आलनाले में सिट दिता। हुण कहन लगे भी इन्हों ठीक कर दे, मेरा काम वो करन लग पिया। राजा ने हौली हौली गल चलाई, भरावा तेनू पता है कुछ, कल इत्थों का राजा किवें शहर में फिरदा सी, शराबां पींदा आ। जदों ये गल जे कहणी लगा सी, उस लोहार ने तहां नूं निगाह उठा के देखी, उस वाल झाक के उहदियां दातियां खुरपे सारे अपनी दुकान तो बाहर मारे। कहंदे लै जा मैथों तेरी लिद खाधी जाती, किसी होर नूं खवा जा। उत्थों बेशर्म होकर मुड़िया। फिर शाम को पहुँचा महात्मा के पास, कहने लगे जी वो निंदा नहीं करता। कहने लगे फिर खा ला इस, नहीं वधेगा, दरख्त की जड़ लगी रहे फिर वध जाता हुंदा, उसी तरह फिर फलीभूत हो जाता है, इसनों खत्म कर लै। कहने लिद खानी बड़ी है, फिर कोई यतन दसो। महात्मा कहने लगे अच्छा इं कर, इसनों फूक लै, अग विच सिट के इहदी राख बना लै, खाक बन जाएगी, स्वाह बन जाएगी, थोड़ी तादाद विच रह जाएगी, इहदियां पूड़ियां बना लै, पानी नाल एक अद्धी पूड़ी मूँह च पा के खा लै, इउं सौखी खाधी जाएगी,
ਖਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੂੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਲਿੱਦ ਦੀ ਪੂੜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਜੈ ਸਰੋਵੇ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜ਼ਾਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ। ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਜਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਖਿੱਚ ਪਿੱਛੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੀ ਜਸ ਇਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਭੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਪਚ ਪਚ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਨਿੰਦਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਜਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਖਿੱਚ ਪਿੱਛ ਇਹੀ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਜੇ ਬਾਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੇਨ ਤੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਣੀ,
ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਿਕਾਰ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਣੇ ਫਲ ਕਰਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਬੜੀਆਂ ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਬਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਲ ਗੜਵੀ ਵਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭੁਜੰਗੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂ। ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਭੁਜੰਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾਈ, ਭੰਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਾਕਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਆਦਮੀ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਤੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਝਾੜੇ ਹੋਣ? ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ ਹੋਣ? ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੱਪੜਾਂ ਵਿਛਾਏ ਹੋਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ? ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਆਦਿ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਸਣੇ ਪਾਣੀ ਫੇਂਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪ ਵੱਲ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਭੁਜੰਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੁਛ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਕੂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਭੁਜੰਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਨੁਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਗ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ? ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ।
ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਇਆ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਜਲ ਕੌਣ ਛਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੀ ਲਵਾਂ? ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 14 ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ? ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਕਿਹਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਕੁਲੀਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਚਤਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਆਲਮ ਹੈ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਧਨਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਸਿਫਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਏ, ਜੋ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਲ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਲ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਰਤਾ ਨੱਚੇ ਨੰਗ, ਨਾਨਕ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪਤ ਗਿਆ ਗਵਾ। ਕਿਆ ਖਾਦੇ ਕਿਆ ਪੈਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਨਾ ਹੀ ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ, ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਪਵਾਸੀ, ਆਵੇ ਮੈਲੀ ਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਢੋਲ ਬਿਨਾ।
ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ। ਆਇਓ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰੰਗ ਸਹਿਜੇ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਫਰਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਫਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਬਾਤ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪਰਮ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ਼ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਜਿਸਨੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਦ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਅਖੀਰ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਗਲਤ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਜੁੜਨਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ
की प्रभ आगे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। पिरथों भगवती सिमरत है गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निध आवे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। श्लोक महला दूजा। आपे जाने करे आप आपे आने रास। तिसे अगे नानका खलै कीचै अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू। चार साहिबजादे पंज प्यारे 40 मुक्ते 50 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना गुरमुखां नाम जपिया वंड छकिया धर्म है शीश दिते चरखियां ते चढ़े। बंद बंद कुटवाए सिदक नहीं हारिया। तिन्ना सचियारियां प्यारियां सिदकवान सिखां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत राखा आप। काल पुरख वाहिगुरू सिखां नूं सिखी दान। भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। सच्चे पातशाह सिखी सिद्ध केसां सवासां संगी भावना। हे करणानुभान सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर दीवान सजाए हन। कीर्तन बख्यान होए हन। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करना अगे वास्ते शुद्ध स्पष्ट। कीर्तन बख्यान करन दा वल बख्शो। हे मेहरबान